السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے یورینری انکانٹیننس، جو مثانے کی کمزوری ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مثانے پر کنٹرول ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو بار بار پیشاب آتا ہے، یا غیر ارادی طور پہ پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ بھی ہے، صفائی کا مسئلہ بھی ہے، لوگوں کا وضو بھی خراب ہوتا ہے، کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بڑی بے چینی بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں، لیکن اچھی بات یہ کہ اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج ممکن ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے کبھی کبھار اٹھتے بیٹھتے یا وزن اٹھاتے یا کھانستے یا ہنستے پیشاب کے کچھ قطرے نکل جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سٹریس انکانٹیننس ہے۔ سٹریس انکانٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کھانستا ہے یا ہنستا ہے یا سنیز کرتا ہے، چھینک آتی ہے، تو آپ کے مثانے کے اوپر سٹریس پڑتا ہے، بلیڈر کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ اس کا علاج ممکن ہے۔ دوسری وہ ٹائپ ہے کہ کچھ لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ان کو بڑی ارجنسی ہوتی ہے کہ ارجنٹلی جانا ہے، مثانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل بیٹھے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی میٹنگ ہے، بھی گھر سے پیشاب کر گیا، پھر جانا پڑ گیا ہے، تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو انہیں بار بار پیشاب کے لیے بھاگنا پڑتا ہے باتھ روم کی طرف، اور کبھی کبھی جاتے جاتے غیر ارادی طور پہ پیشاب کے کچھ قطرے نکل بھی جاتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں ارجنسی یا ارج انکانٹیننس، کہ آپ کو ایک شدید حاجت ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی پیشاب کرنا ہے۔ تو یہ پیشاب غیر ارادی طور پہ نکلنے کی یا مثانے کی کمزوری کی دوسری ٹائپ ہے۔ ایک اور ٹائپ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اوور فلو انکانٹیننس، کہ آپ کا مثانہ کسی وجہ سے کمزور ہے، جس کی زیادہ وجہ یہ ہوتی کہ جن لوگوں میں لمبے عرصے سے شوگر ہے، تو وہ اس کی جو مثانے کا اعصابی سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، نرو اینڈنگز ہیں، ان کو ڈیمیج کر دیتی، نیوروپیتھی ہو جاتی، تو بلیڈر سسٹوپیتھی ہو جاتی، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، اس میں پیشاب آئی جاتا ہے، لیکن آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہوتی تو مثانہ بھر جاتا ہے، اور پھر اس میں سے پیشاب جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ ایسے ہی ہے کہ آپ پانی کا گلاس لیں، اس میں پانی ڈالنا شروع کریں، جب وہ بھر جائے تو تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ وہ باہر گرنا شروع ہو جائے، تو یہ اوور فلو انکانٹیننس ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں میں اوور ایکٹیو بلیڈر ہوتا ہے۔ اوور ایکٹیو بلیڈر یہ ہوتا ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی پیتے ہیں، 3-4 گھنٹے وہ سارا پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ سارا پیشاب مثانے میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے، آپ جا کے پیشاب کرتے ہیں۔ اس میں جب تھوڑا سا بھی پیشاب آتا ہے نا، تو مثانے کے جو پٹھے ہیں نا، جو ڈیٹروسر مسل ہے، وہ پھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 100 cc پیشاب اکٹھا کیا، آپ نے 100 cc جا کے نکال دیا، 2 گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا پیشاب آیا، پھر جا کے نکال دیا۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو آپ کا بلیڈر ہوتا ہے، اوور ایکٹیو بلیڈر ہوتا ہے۔ اب اس کی کئی وجہ ہیں، یہ تو تھی علامات یا اس کی ٹائپس جو ہوتی ہیں۔ اب اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں کہ زیادہ اس طرح کیوں ہوتا ہے، مثانے پہ کنٹرول کیوں نہیں رہتا، پیشاب بار بار کیوں آتا ہے۔ کچھ وجہ تو ایسی ہیں کہ وہ عارضی ہیں، ٹیمپوریرلی ہوتی ہیں، اس کو آپ آرام سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کو کسی نے بتایا، یا وہ ہیلتھ کانشیس ہے، وہ پانی زیادہ پیتا ہے، اگر آپ 4 لیٹر پانی پئیں گے تو 4 لیٹر ہی پیشاب نکالیں گے، اور وقفے وقفے سے نکالیں گے۔ پانی کا زیادہ پینا یا کچھ ایسے ڈرنکس جیسے کوک ہے، سوڈا ہے، کیفین ہے، چائے ہے، ان سب میں کمپوننٹ ہوتا ہے میتھائل زینتھین، یہ بھی ڈائیوریٹک کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے، یعنی یہ آپ کے مثانے کو بار بار اریٹیٹ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، بار بار آپ کو پیشاب آتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں میں قبض رہتی ہے، قبض کی وجہ سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ قبض ہو جاتی ہے تو وہ جو سٹول ہے آپ کی گٹ میں، انٹسٹائن میں، وہ بھی مثانے کو تھوڑا سا سٹیمولیٹ کرتا ہے، آپ کو پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کانسٹیپیشن کے علاوہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، پیشاب کا انفیکشن جو ہے، جب پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی سوزش ہوتی ہے پیشاب والی نالی کی، آپ بار بار پیشاب کرتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے۔ نارملی کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ اور شوگر کے مریض، ان کو بھی بار بار پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، یا رات کو بار بار اٹھنا پڑ سکتا ہے۔
इसी तरह से कुछ दवाइयाँ हैं, डायूरेटिक्स हैं, कि आपके डॉक्टर ने आपको वो दिए हैं, आप वो खाते हैं, उसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आता है। तो ये तो सारी ऐसी वजह, इनका आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि दवाई है तो रोक के चेंज कर दी, कॉफ़ी चाय नहीं ली, पानी कम कर दिया। अब कुछ हैं परमानेंट मुस्तकिल वजह हैं, जिसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि इसकी क्या वजह है और उसका कैसे इलाज किया जाए। जैसे अगर किसी को शुगर है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ये एक मुस्तकिल वजह बन जाती है, या किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है तो उसको बार बार ये मसला होगा। एज के साथ ये मसला हो जाता है। कुछ औरतें जिनके बच्चों की पैदाइश के बाद उनके जो ज़ेरे नाफ मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, पेल्विक मसल वीक हो जाते हैं, तो उनको ये जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाली टाइप है ये हो जाती है। इसी तरह से अगर और देखें तो मसाने का जो गदूद है, जिसे प्रोस्टेट कहते हैं, उसके बड़ा होने से मसला हो जाता है। मसाने का कैंसर होने से, प्रोस्टेट का कैंसर होने से जो आपका मसाना है वो ओवर एक्टिव हो सकता है। कुछ और बीमारियां नर्वस सिस्टम की, असाबी निज़ाम की, जैसे फालज है, मल्टीपल स्क्लीरोसिस या पार्किंसंस डिजीज़ जिन लोगों को है उनको पता है। अब इसका उर्दू में कोई नाम नहीं है तो मुझसे उर्दू ना पूछिएगा, लेकिन आप ये समझ लें कि नर्वस सिस्टम या असाबी निज़ाम की कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके मसले की वजह से आपका मसाना, चूँकि उसको भी असाब सप्लाई करते हैं, नर्व सप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है, किसके पास जाना चाहिए? सबसे पहले तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो देखेगा कि आपकी वजह क्या है, इसकी कॉज क्या है, उसके मुताबिक वो इलाज करेगा। हो सकता है कि इलाज बड़ा सिंपल हो सकता है आपको कुछ दवाइयाँ दें, कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसन ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके देने से ये मसला काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, या फिर आपकी वजह के मुताबिक वो देखेगा। इसके अलावा वो आपको मसाने को ट्रेन करने या कंट्रोल करने, या जो आपका पेल्विक फ्लोर मसल है, जो ज़ेरे नाफ आपके पट्टे हैं, स्पेशली औरतों में, उनकी कुछ एक्सरसाइजेज़ भी ऐसी बता सकते हैं, इन्हें कीगल एक्सरसाइजेज़ कहते हैं। उनसे वो पट्टे मजबूत होते हैं, तो बार बार ये जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वो नहीं होती। दवाइयों के अलावा कुछ केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, जैसे किसी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या मसाने के अंदर कोई गदूद है या कैंसर है, तो उसकी सर्जरी करेंगे तो ये मसला ठीक होगा। ये तो थी इसका इलाज, हमने लामा डिस्कस की। बड़ा कॉमन मसला है, लोग बड़े परेशान होते हैं। अब आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देता हूँ जो मसाने की तरबियत के लिहाज से, या आप समझें कि मसाने की या ब्लैडर की अच्छी आदत में शामिल होती हैं। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 4 से 8 दफ़ा दिन में पेशाब करना नॉर्मल है, और रात को 2 दफ़ा तक उठना नॉर्मल है। 2 दफ़ा से ज़्यादा उठते हैं तो वो ठीक नहीं है, और दिन में 8 दफ़ा से ज़्यादा करते हैं तो वो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये कि बार बार पेशाब करने ना जाएं, हस्बे ज़रूरत जाएं। जब मसाना आपका फुल हो जाए, ब्लैडर फुल हो जाए, तब जाएं। एमें थोड़ा सा पेशाब आया वो करने का फ़ायदा नहीं, खामखा रोकने का भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन बार बार जाने का भी फ़ायदा नहीं है। और जब जाएं तो पूरी तरह से अच्छी तरह से पेशाब करें, टेक योर टाइम। उसमें ये नहीं कि बस पेशाब किया उठे भागे, ये नहीं करना, आराम से करना है, पूरा मसाना अपना खाली करना है। तीसरा ये कि आप कब्ज़ से बचें, कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि उससे मैंने बताया कि बार बार पेशाब आने का मसला हो सकता है। उसके लिए फल ज़्यादा खाएं, सब्जियां खाएं, पानी पिएं, वर्जिश करें। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मसाने का इन्फेक्शन है या मसाने की नाली का इन्फेक्शन है, उसको अगर है तो उसको फौरी तौर पे उसका इलाज किया जाए। इसी तरह से जो ड्रिंक्स हैं जिनमें ज़्यादा एसिडिटी होती है, कोक है, पेप्सी है, कॉफ़ी है, चाय है, उससे परहेज़ करें। अगर रात को बार बार उठना पड़ता है तो रात को सोने से पहले उन्हें ना लें, 2-3 घंटे उसको अवॉइड करें। सिगरेट नोशी जो है, स्मोकिंग है, उसको अवॉइड करें। एक्सरसाइज करें, अपना वज़न कम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और टाइमली फिर डॉक्टर से मशवरा करें। क्योंकि अगर आप ये खुद नहीं कर सकते, आपने मसाने की सारी अच्छी आदत अपनाई, इसका मतलब है आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो शायद आपको मेडिसिन की ज़रूरत हो, या सर्जरी की ज़रूरत हो, या कोई सिंपल सा तरीका इलाज हो। तो ऑलवेज़ कंसल्ट योर नेफ्रोलॉजिस्ट। थैंक यू, खुदा हाफिज़।